অভাব আছে নাকি? গিরিধারী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন ভঞ্জু কি জয়। জয় বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ ভক্তি জীবন आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्रीला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय नरोत्तम श्रीवासानंद प्रभु की जय। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशान करे भगवान शिवदेव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिचंद सागर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिचंदन अरण्य महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति करण्य माधव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वरेण्य केशव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। जय समस्त ब्रह्मचारी बिंदु की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदी। এটা জ্বালানো হয়নি না, অল আউটটা সব খুব কামড়াচ্ছে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मवर्ध गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौरगंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्तुते। सत्तमा शिवगोत्तम मानदोत्तमा वाग्मिने शान्तादन्तखन्त महन्ताय नमो नमः। शुद्धव्रताय शान्तन्न सौजन्य सर्वमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्याय गुरुदेवाय ते नमः। नमस्त्रिकलाज्ञाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवास्य च विष्णु भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिला टङ्कनखालय शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरम्भ करे मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरणे হয় বিঘ্ন বিনাশন, অনায়াসে হয় নিজ বঞ্চিত পূরণ। ভক্ত পদরে নোয়ার ভক্ত পদ জল, ভক্ত ভক্ত অবশিষ্ট তিন সাধু নির্বল। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এর আগে আমরা শ্রবণ করেছি, যে হরিদাস এই কলি যুগে সমস্ত লোক পাপী, এদের উদ্ধার কি করে হবে, এদের উদ্ধারের উপায় কি? কলিযুগের লোক সমস্ত পাপী আমরা করে থাকি, সব সময় পাপে লিপ্ত, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি ইত্যাদি যত অন্যায় কলিযুগেই হয়। এই সব করার পর এদের সদ্গতি হবে কি, এরা মুক্ত কি করে হবে, এর উপায় কি? এই কথা যখন হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু বললেন, হরিদাস ঠাকুর বলছে, প্রভু চিন্তা কেন, পৃথিবীতে আপনি যখন অবতীর্ণ হয়েছেন আর চিন্তা নেই, আর কলিযুগে যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন, হরিনামের দ্বারাই সমস্ত জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। হরিনাম স্পর্শ হলেই, কর্ণে শ্রবণ হলেই তার ভাগ্যের দরজা খুলে যাবে, তারা এই জগতের মোহ মায়া থেকে আস্তে আস্তে তারা মুক্ত প্রাপ্ত হবে। এইভাবে হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বললেন। ওই জন্য মহাপ্রভু কি করছেন, হরিদাস ঠাকুরকে নামের আচার্য করেছেন। বাজা যাবে বললে শুনলাম, তো মহাপ্রভু ওই জন্য হরিদাস ঠাকুরকে নামের আচার্য করে দিয়েছে। প্রত্যেক জিনিসেরই বিশেষ হরিদাস ঠাকুরকে দিয়ে বিশেষ কার্য করিয়েছেন। নামের মহিমা দেখিয়েছেন। হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্ম হয়েছে, যবনকুলে জন্ম হয়েও মহাপ্রভু যে অবতীর্ণ হয়েছেন, মহাপ্রভু ওই জন্যে বদান্য অবতার। একবারে মুচি চণ্ডাল থেকে আরম্ভ করে একবারে যবন পর্যন্ত সব গৃহেই মহাপ্রভু তার নিজ পার্ষদগণকে অবতীর্ণ করিয়ে সবাইকে হরিনাম করিয়ে দেখিয়েছেন। ভগবানের ভজন, ভগবানের নাম জীব মাত্রই করতে পারবে। এখানে জাত, কুল, বিচার কোনোটাই এখানে কার্যকারিতা হবে না। যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ, অভক্তহীন ছাড়।
কৃষ্ণ ভজনের জাতি কুল নাই বিচার। হরিভজনেতে জাতিকুল বিচার আদি নেই। কেন? মনুষ্য জাতি একমাত্র হরিভজন করতে পারবে, তার বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, বিচার করতে পারে। পশু পক্ষীগণ মানুষের মতন গুছিয়ে হরিভজন করতে পারবে না। কেন? তাদের একটাই ইন্দ্রিয় ভগবান, আর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে কোনো কার্যকারিতা করতে পারে। তারা আহার নিদ্রা ভয় মতুন ছাড়া এছাড়া কিছু করতে পারে। প্রকৃতির নিয়মে তারা খাবে, ঘুমাবে, সংসার বৃদ্ধি করবে। প্রকৃতি যেভাবে তাদের পরিচালিত করবে সেইভাবে তাদের চলতে হবে। ইচ্ছা করলে তারা পারবে না। মনুষ্য জীবকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, বিচার করতে পারবে, বিচার করে চলতে পারবে। কোনটা করা উচিত, কোনটা করা উচিত নয়, বিচার করে চলে। সেই জন্য মনুষ্য, সেই যে সব জীবকে ভগবান সৃষ্টি করার পর কোনোটাও ভগবানের সুখ হয়নি। যখন মনুষ্য রূপ প্রাণীটিকে সৃষ্টি করলেন তখন ভগবানের সুখ হল। হ্যাঁ, এই আমার ভজনের উপযোগী। সমস্ত পশু পক্ষী মানে প্রকৃতির যেভাবে তাদের পরিচালিত করে সেইভাবেই তারা চলে। ব্যতিরেক সেটা আলাদা। সেই জন্যে হরিদাস ঠাকুর বললেন যে এরা সবাই উদ্ধার হবে। তাহলে পশু পক্ষী তো ভজন করতে পারবে না, এরা কি করে উদ্ধার হবে? না, এরা যখন অন্যান্য যে মনুষ্যগণ হরিনাম সংকীর্তন করবে, কীর্তন করবে, তাদের এই যে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি গিয়ে তাদের কর্ণে প্রবেশ করবে। যারা বৃক্ষ আদি আছে, তাদের নাক কান মুখ চোখ নেই, তারা কি হবে না, প্রতিধ্বনি অঙ্গে যখন যাবে তাদের অঙ্গে প্রতিধ্বনি ধাক্কা মারবে। ধাক্কা লাগলেই তাদের ওইটাই স্পর্শ গুণ। ওর দ্বারা তারাও সে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা অনুভব করে যে হরিনাম হচ্ছে। এইভাবে হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বললেন যে এরা সব উদ্ধার হয়ে যাবে আপনার কৃপাতে। তারপরে মহাপ্রভু তো অবতীর্ণ হয়েছেন, হরিনামকে অগ্রে করেই অবতীর্ণ হয়েছেন। যেহেতু কলিযুগে যুগধর্ম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন, প্রত্যেক যুগেই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনই হয়। তারপরে তো এই কলিযুগে বিশেষত্ব স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন, বিশেষ একটা বিশেষত্ব আছে। তো হরিদাস ঠাকুর বলছেন, তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার, সকল ব্রহ্মাণ্ডর জীবের করিলে নিস্তার। কেহ কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়, সে জানুক মোর পুনঃ তো নিশ্চয়। তোমার মহিমান্ত মৃত পার সিন্ধু, মোর বাক গোচর নয় তার এক বিন্দু। তো হরিদাস ঠাকুর বলছে যে তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার। হরিদাস ঠাকুর বলছেন যে তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছ কি না, হরিনাম সংকীর্তনকে সঙ্গে করে নিয়েই, হরিনামকে অগ্রে করে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করবেন, জন্ম থেকেই মহাপ্রভু হরিনাম করেছে। প্রথমত ফাল্গুন মাসের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণে দান আদি প্রচুর মহিমা দেওয়া আছে। চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণে অন্যান্য সময় ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল হয়, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণে ওই সময় একটা চণ্ডালকে দান করলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের দানের ফল হয়। গ্রহণের সময় ওই সময় যদি কেউ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সেই জন্ম থেকে যেদিন গর্ভধান হবে সেই দিন যজ্ঞ আদি করে গর্ভধান করবে।
সেই হোমা অগ্নি জ্বলতে থাকবে। তারপরে ওই অগ্নি দিয়ে জাতকর্ম হবে, ওই অগ্নি দিয়ে তার নামকরণ হবে, চূড়াকরণ হবে, অন্নপ্রাশন হবে, বিবাহ হবে, ওই যজ্ঞাগ্নি দিয়ে তার মুখাগ্নি হবে। এইরকম সে ব্রাহ্মণ, এইরকম খুব তেজস্বীবান ব্রাহ্মণ। ওইরকম ব্রাহ্মণকে দান করলে কী ফল হবে? তারপর তো শুদ্ধাচার থাকবে, সে নিরামিষাদি খাবে। ওইরকম যে ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক নিষ্ঠা থাকবে। হ্যাঁ, ওই গ্রহণের সময় যদি একটা চণ্ডালকে দান করে, তাহলে দানের ফলটা পাবে কি? সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে দান করার ফল পাবে। তাহলে ওই সময় যদি কেউ হরিনাম করে, তার কত গুণ হবে? কোটি গুণ বেশি হবে। গঙ্গা স্নান, সাধু দর্শন, হরিনাম সংকীর্তন, প্রচুর পুণ্য হবে। তো সেই জন্যে পুণ্য আদি লাভের জন্যে বেশিরভাগ তো পুণ্যার্থী আমরা। বেশিরভাগ লোক জগতে পুণ্য চায়, ধর্ম আদি করে সে পুণ্য চায়, স্বর্গভোগ চায়। কেন? আমাদের সুখ ভোগ করে করে আমাদের অভ্যাস। সব কাজেতে আমরা সুখ খুঁজি, সাধারণ জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে আমরা সবসময় সুখ খুঁজি। ভালো করবো, ভালো খাবো, ভালো শুবো। আমাদের এটা কোটি কোটি জন্ম থেকে সেটা আমরা ভোগ করে এসেছি, যাবে কোথায়? সেই জন্য এখানে কিছু পুণ্য সন্ধান পেলে সেখানে দান করবে, সাধু সেবা করবে, মন্দির আদি করে দেবে পুণ্য লাভের জন্য। তো সেই জন্য যে পূর্ণিমার সময়, ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে, সবাই গঙ্গা যাবে, স্নান করবে। পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষ্ণু বিষ্ণু, গোবিন্দ গোবিন্দ বলে স্নান করবে। সেই জন্য মহাপ্রভু ঠিক করলেন যে হরিনাম যে আমি প্রচার করব, তাহলে হরিনামের সহিত আমি প্রকাশিত হব। যেই সময় সবাই গ্রহণ হচ্ছে, সবাই হরিনাম আদি করছে, গঙ্গা স্নান করছে, স্তব স্থিত করছে, জপ ধ্যান আদি করছে, সেই সময় মহাপ্রভু নামের সহিত অবতীর্ণ হলেন। হওয়ার পরেও তো মহাপ্রভু, সবাই যখন চুপচাপ থাকে তখন মহাপ্রভু কেঁদে ওঠে, কান্না আর থামে না। সবাই যখন মায়েরা কাছে ছিল তখন হরিবোল হরিবোল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছে, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার কান্না থেমে যাচ্ছে। আবার যখন এরা হরিনাম করা বন্ধ করেছে, আবার কেঁদে উঠছে। এইভাবে মহাপ্রভু সবাইকে হরিনাম করিয়েছে। কেন? কলিযুগের যুগ ধর্ম স্থাপন করবেন, এইটাই মহাপ্রভুর এই উদ্দেশ্যে। আর কৃষ্ণ প্রেম জগতে দান করবেন। কেন? ভগবানের যে প্রেম, রাধা গোবিন্দের যে প্রেম, সেটা দুর্লভ, সব সময় কেউ পায় না। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ একবার সুযোগ পায়। কোথায়? ব্রহ্মার একদিনে একবার। ব্রহ্মা বারবার পায়, প্রত্যেক দিনে একবার করে আসেন। অন্যান্য দেবতা আদি সুযোগ পান, একবার হয়তো পেল। অন্যান্য মন্বন্তরে ইন্দ্রচন্দ্র ব্রহ্মা আদি সেও পাবে না। কেন? ব্রহ্মার একদিন সমান মানে কত যুগ পেরিয়ে যাবে, কত মন্বন্তর পেরিয়ে চলে যাবে। সেই যে রাধা গোবিন্দের প্রেম, যে প্রেম আমাদের ভগবান স্বাভাবিক, আমাদের মধ্যে সেই গুণগুলো দেওয়া আছে ভগবানেতে। দিব্য যুগ তো ভগবানেতে এগুলো বৃহৎ আকার আছে, আমাদের ক্ষুদ্র আকারে আছে। ভগবানেতে সিন্ধু স্বরূপ, আমাদেরতে বিন্দু স্বরূপ আছে। নাকি 12টা রস, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, অদ্ভুত, বীর্য, করুণ, রুদ্র, ভয়ানক, বিভৎস, এই 12টা রস পরিপূর্ণভাবে ভগবান কৃষ্ণতে আছে। অস্থায়ী রস, হাস্য, হাসির কার্য হলো খুব হাসলেন, বহু লোককে আনন্দ দিলেন, এই একটা রস হলো, এলো আবার চলে গেল, চিরস্থায়ী থাকবে না। হাস্য, অদ্ভুত, এমন এমন কাজ করে দিল একজন, লোক অবাক হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা এমন কাজ করলে সব অবাক হয়ে গেল, এই কাজটা করলে কি করে। বীর্য, বীরত্ব দেখালো,
এমন একটা বীরত্ব কাজ দেখলো যেটা সাধারণ লোক আমরা পাচ্ছি না। 10 জন এক জায়গায় আছি, 10 জনের আমাদের ক্ষমতা নেই। কেমন বীরত্ব করলো, হ্যাঁ, সে একাই তুলে কেমন একটা কাজ করে দিল, একাই করলো। আমরা 10 জন মিলে যা পাচ্ছি না, একাই করে দিল। আমাদের মঠে গৌরান্দু ছিল না, একদিন বাদামে খুব লোভ ছিল। আচ্ছা বাদাম খাও, যাও, কি একটা তুলতে বললাম, যে আমরা একাই তুলতে পারবো না, সে একাই বাদাম খাওয়া লোভে 3 তলা তুললো, আবার নাম। এই বীরত্ব দেখি, এগুলো আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে। ভগবানের বৃহৎ আছে। ভগবান বীরত্ব 60টা ষাঁড়কে একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে এলেন, নিয়ে এসে একে বিবাহ করলেন, সত্যভামাকে বিবাহ করলেন। সত্যভামা না করে, হ্যাঁ, লগ্নজিৎকে। ভগবান এমন বীরত্ব সেখানে প্রভাব দেখালেন, একটা ষাঁড়কে কেউ বশীভূত করতে পারছে না। সব তীক্ষ্ণ রাগী ষাঁড়। কি এই যে বীরত্ব আছে, আমার কন্যার বিবাহ যোগ্য কিনা তার কি দিতে হবে, বীরত্ব দেখাইতে হবে। কি না, 60টা ষাঁড় খাড়া সিং হয়ে আছে, একসঙ্গে বাঁধতে হবে। কার ক্ষমতা আছে, গুতিয়ে শেষ করে দেবে। ভগবান বলছে ঠিক আছে। ভগবান সব ষাঁড়গুলোকে এক জায়গায় করে একসঙ্গে 60টা ষাঁড়কে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। ওরা দেখে হতভম্ব। মহামহাবীর শিশুপাল থেকে আরম্ভ করে জরাসন্ধ থেকে সব গেছে, কেউ পারল না। কৃষ্ণ একা সব বেঁধে নিয়ে চলে গেল। এই বীরত্ব আমাদের মধ্যেও এরকম আছে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর্য, করুণ, শোক হলে আমরা উচ্চস্বরে কান্না করি। কান্না কতক্ষণ করতে পারবো? ছেলে মরে গেছে, স্বামী মরে গেছে, হাউ হাউ করে অনেক ধন ধরে কাঁদলো। 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 4 পর আস্তে আস্তে চলে চলে বন্ধ হয়। করুণ, রুদ্র, ক্রোধ, ক্রোধ, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমাদের বলদা যেরকম ক্রোধ করে, ভগবানেরও আছে। কালকে দেখছি সে শান্তনুকে কি গালাগালি দিচ্ছে, মার রুদ্র, ক্রোধ, ভয়, ভয় দেখাতে পারে। একজন আচমকা ভয় দেখিয়ে দিল, বিভৎস। এগুলো ভগবানেতে সব আছে। ভগবানেতে সব বৃহৎ আকার আছে, স্থায়ী, আমাদের অস্থায়ী। বেশিক্ষণ আমরা টিকতে পারবো না। এই 12টা রস দ্বারা সমস্ত আমরা সবাইকে আনন্দ দান করি, ভগবানও আনন্দ দান করে। এই রসের দ্বারা ভগবানকে আমরা আনন্দ দিতে পারি। যেমন শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল, স্তব কৃষ্ণ, এইগুলো রসের দ্বারাও ভগবানকে সুখ দিয়েছে। লুকোচুরি খেলছে, খুঁজতে খুঁজতে কৃষ্ণে তাদের কাছে গেছে, হঠাৎ বিকট আওয়াজ করলো, কৃষ্ণ লাফ দিয়ে চলে গেল। বাবা গো কি হলো? ভগবানের যদিও ভয় নেই, মহাকালেরও কাল, মহাভয়েরও ভয়। মনুষ্য লীলা যখন করছেন বন্ধুগণের সঙ্গে, এমন তার কাছে গিয়ে বিকট আওয়াজ করলে কৃষ্ণ চমকে গেল। এই সমস্ত করে। এই হচ্ছে 60টা গৌণ রস, অস্থায়ী। আর 5টা হচ্ছে মুখ্য রস, শান্ত রস। শান্ত রসের যারা সেবক, বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, এরা হচ্ছে শান্ত সেবক। তাদের নিজস্ব কিছু চেষ্টা নেই, তারা সাধন ভজন করে করে ব্রহ্মধ্যানে লীন হয়ে আছে। তাদের নিজের চেষ্টা নেই, সবসময় ভগবানের চিন্তাতেই ব্যস্ত। ভগবান তাদের নিয়ে সেবা লাগিয়ে দিচ্ছে। গোচারণে আছে গরুগণ, গরুর সঙ্গে যাচ্ছে, গরুগণের সঙ্গে খেলছে, বৃক্ষ নিচে আছে, বৃক্ষ নিচে গিয়ে রোদ পাচ্ছে, রোদে ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে, বৃক্ষের নিচে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কোনো শাখাগণ বৃক্ষের ডাল ভেঙে কৃষ্ণকে হাওয়া করছে, বৃক্ষ শীতলতা দান করছে রোদের তাপ থেকে। শান্তরসের আসে। পশুপক্ষী, ময়ূরাদি, সুখ সারি, কৃষ্ণ সেখানে বিশ্রাম করছে, তারা টাইমে টাইমে কৃষ্ণকে কুঞ্জন করছে। তারা কুহু কুহু করে ডাকছে, পাখির যা কলরব সে দিয়ে কৃষ্ণের সুখবিধান হচ্ছে। এইভাবে তারা শান্তরসের সেবক। দাসরসের প্রভুভিত্ত যারা আমরা আছি, প্রভু সেখানে বসে আছেন, আমাদের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা। কি করতে হবে? সকাল থেকে উঠে ভোরবেলা মঙ্গল আরতি করা, ভোগ দেওয়া, পুষ্পচয়ন করা,
হ্যাঁ, তার মধ্যে পুষ্পচন, তুলসীচন, বাসন মাজা, রন্ধনাদি করে ভোগ দেওয়া, টাইমে টাইমে যেই সব কাজ দাসরসের, হ্যাঁ, এইগুলোকে অতিক্রম করে একে একে চরম অবস্থায় সে শান্তরস, ভগবানের প্রীতি নেই, প্রীতি জন্মেনি। মঠ মন্দিরে আমরা এসেছি, আমাদের প্রীতি জন্মেনি, ঠেলে ঠেলে কাজ করাইতে হচ্ছে। কাজ করতে বললেই সে মুখ ভার, কাজ করতে বলে মুখ ভার, আমাকে করতে বলছে, আর তো লোক আছে, শুধু আমাকেই কাজের কথা বলে। এইটা ভগবানের কথা শুনতে শুনতে নিচে এসেছে, শুয়েছিল, নিচে এসেছে, বলছি যে একটু কিছু করে দাও, ওই যে উপরে শুয়েছিলাম ভালো ছিল, নিচে এলে যত কাজ, উপরে কোনো কাজ নেই, কোনো কাজ নেই, নতুন কম্বলটা পেয়েছে এবারে। তো অতএব আমরা প্রথম স্টেজে হচ্ছে শান্তরসের সেবা কাজে রুচি নেই। হ্যাঁ, আমরা কীর্তনে বলি, তোমারও সেবায় দুঃখ হয় যত, সেহ তো পরম সুখ। এটা কথার কথা। সেই অবস্থাতে পৌঁছাতে গেলে যে কত পরিশ্রম করতে হবে, কত বিচার করতে হবে। এসেছি কিসের জন্য? আমরা এসেছি কিসের জন্য? আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা ভগবানের সেবা করার জন্য এসেছি। কিসের জন্যে? না, ভগবানের সেবা করব বলে জন্মদাতা পিতামাতার সেবা সেরেছি, আত্মীয় স্বজন সেরেছি, সমাজকে সেরেছি। কিসের জন্য? না, ভগবানের সেবা করব, সংসারের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। সংসারের যে নানান রকম ঘাত প্রতিঘাত আছে, সংসার পেতে গিয়ে, সংসারে আসতে গিয়ে কত রকম ঘাত প্রতিঘাত, সেইগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে। আমরা তো এমনি এমনি মুক্ত হতে পারবো না। আমরা জন্মযোগীও নেই আর জ্ঞানীও নেই। আমরা সাধারণ মানুষ। সাধনের দ্বারা ভগবানের সেবা করতে 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 একদিন মুক্ত হবে, একদিনে হবে। তো সেই রকম সেবা করতে হবে, সেবায় সন্তুষ্ট ভগবানকে করতে হবে। যত কাজ, সব কাজটা যেন আমার, সুযোগ হলে সব কাজ করে দেবো, ভগবানের সেবা নিষ্ঠভাবে করতে হবে। এই করতে করতে একদিন যদি ভগবান প্রসন্ন হন, তাহলে এর হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তো সেটা করতে হবে। তো মঠ মন্দিরে আমরা এসেছি, অনেক মঠ মন্দির, সমস্ত, শুধু আমাদের মঠ মন্দির নয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরের কথা বলছি। কাজের কথা বললে সে বিরক্ত হয়। এমনি এমনি হবে, একদিন দুই দিন করতে করতে আস্তে আস্তে বিচার করতে হবে, আমি এসেছি কিসের জন্য। আমি যে পিতামাতার সেবা করলাম না, পিতামাতা জন্ম দিয়েছে, মঠ মন্দিরে আসি, টাইমে টাইমে ঘন্টা বাজছে, খাচ্ছি, জীবন ধারণ করছি, এই ঋণগুলো কে দেবে? এই বহু লোক কত কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করছে, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। সারাদিনে 300 টাকা রোজগার করে তার জন্য কত মালিকের গালাগালি খেতে হয়, তিরস্কার লাঞ্ছনা খেতে হয়। তার থেকে কিছু অংশ মঠ মন্দিরে দান করে। কি না, আমরা সাধু সন্ত হতে পারিনি, ভগবানের সেবা করতে পারিনি। আমরা যদি কিঞ্চিত সেখানে দান করি, আমাদের পুণ্য হবে, ভক্তি হবে। আর সেই জিনিসগুলো আমরা বসে বসে খেলে কি হবে? যদি হরিভজন না করি, ভগবানের সেবা করতে এসে যদি না করি, আমরা তাদের কাছে ঋণী হয়ে যাব। জগতে নিয়াম দদাতি প্রীতি গৃহ্ণাতি মা গুজ্জতি মা পৃক্ষতি ভজন্তে ভজয়তে সর্ববিধা প্রীতির লক্ষণ। দদাতি প্রীতি গৃহ্ণাতি, কিছু দিলে কিছু নিতে হবে। তাহলে গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে আমরা হাত পাচ্ছি, মা হরে কৃষ্ণ কিছু দেন ভগবানের সেবার জন্য, তারা দিল। এমন এমনও বাড়ি আছে 250 গ্রাম চাল দিলে 250 গ্রাম চালের ভাত ওদের কম হবে, তো কম খেয়ে তথাপি দিচ্ছে, সপ্তাহে একদিন যায়। এরকম বাড়িও আছে, এইরকম বাড়িও আছে। সেই চালটা নিয়ে এসে আমরা আনন্দে খাচ্ছি। যদি হরিভজন না করি, ভগবানের সেবা না করি, তাদের কাছে তো আমরা ঋণী। আমাদের ঋণ শোধ করে দিতে হবে। যদি ঠিক ঠিক হরিভজন না হয়, তাদের ঘরে গিয়ে চাকর হয়ে,
মোজ হয়ে দিতে হবে, চাকর হয়ে দিতে হবে, খেটে শোধ করে দিতে হবে, সব শোধ দিতে হবে। সেই জন্য আমাদের বিচার করা উচিত প্রত্যেক মঠ মন্দিরের মঠবাসী যারা আশ্রমবাসী, এইটা বিচার না থাকলে সর্বনাশ। আমরা সব সেরে এসেছি, সমাজ সেরে এসেছি, মা বাবাকে সেরে এসেছি, সব হাত তুলে নিয়েছি, নিয়ে এসে চুপচাপ বসে বসে, যদিও মঠ মন্দিরে কাজ করতে হয় সেইটা আলাদা, যারা করবেন টাইমে টাইমে ঘন্টা বছর খাচ্ছি, মস্তিতে জীবন কাটাচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে গুরু মহারাজ একটা গল্প বলতেন যে এক সাধু সারা জীবন সে বসে বসে গিয়েছে, হরিভজন করেনি, হরিসেবা করেনি। যখন যার দরকার লোকের কাছে হাত পেতেছে, লোক দিয়েছে, সাধু বেশ দেখে বসে বসে খেয়েছে, হরিভজন করেনি, হরিসেবা করেনি। কাল প্রভাবে এখানে তো দেহ পতন হবেই, কাল প্রভাবে দেহ পতন হয়েছে। আর এক ব্যক্তির কাছে বেশিরভাগ নিত, বাস মরে গিয়ে এখন শোধ দিতে হবে তো, গিয়ে তার ঘরে মোষ হয়ে জন্ম হয়েছে, মোষ হয়ে জন্ম হয়েছে। এখন বেটা ছেলে মোষ হয়ে জন্ম হয়েছে। তাই এখনকার দিনের মতন তো ট্রাক্টর ছিল না, তখন গরুর লাঙ্গল, মোষের লাঙ্গল ছিল। তো 60 টাকা যত্ন করে বড় করেছে, না আমাদের লাঙ্গল হবে, ওকে দিয়ে লাঙ্গল করা হবে, জমি চাষ করা হবে। ও তো সারা জীবন কাজ করেনি, আগের জন্মে অভ্যাস নেই, তো বসে বসে খেয়েছে। এবার বড় হওয়াতে সেই লাঙ্গল জোলা শিখিয়েছে। আর একটা মসজিদে যখন জঙ্গল কাঁদে দিয়ে হাঁটছে, ও তো হাঁটে না, এদিক ওদিক করে আসে, শুয়ে পড়ে। আর মালিক বেদম পেটায় লাঠি দিয়ে। তো ঘটনাচক্রেও তো ওই সারা জীবন ওই করছে, মালিকও বিরক্ত হয়ে যায়, বেদাম পেটায়। ঘটনাচক্রে ওই সাধু তখন ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে, ও ত্রিকালজ্ঞ দেখছে, এই বেটা আগের জন্মে সাধু ছিল, বসে বসে খেয়েছে, হরিভজন করেনি আর হরিসেবা করেনি, ঘর মেটকে খেয়েছে। এবার সে শোধ দিচ্ছে, বারবার শুচ্ছে আর বেদাম পেটাচ্ছে, মার খেয়ে একটুখানি যাচ্ছে, আবার ধপ করে শুয়ে পড়ছে, কাজ করার অভ্যাস নেই। তো সাধু তো ত্রিকালজ্ঞ দিয়ে দিচ্ছে, বেটা আগের জন্য বসে বসে এখন তো শোধ দিতে হবে। ও তো ভুলে গেছে, অসুর জন্ম হওয়ার জন্যে আগের জন্মে কি ছিল ভুলে গেছে, ওর মনে করে দিয়ে আসে। কানে কাছে গেছে, এই বেটা তখন বসে বসে আগের জন্মে খেয়েছিলি, কাজ করিসনি, এখন শোধ দিতে হবে, যা বেটা কাজ করে শোধ দে। যেই শুনছে সাধুর বাক্য, তেজস্বীবান সাধু, তার কথায় তার চৈতন্য ফিরেছে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে হর 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 করে হাঁটতে শুরু করেছে। সেই জন্য দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি, কিছু তারা যে দিচ্ছে, আমাদের কিছু দিতে হবে। কি না, আমরা তো তাদের ঘরে কাজ করিয়া দিয়ে আসতে পারবো না। না, আমরা যে হরিভজন করছি, সাধন ভজন করছি, আমাদের কাছ থেকে তারা পাবে, আমাদের ভক্তির ফল পাবে, পুণ্যের ফল পাবে। আমরা যে সাধন ভজন করছি ঠিক ঠিক যদি না করি, তাহলে তাদের কাছে ঋণী হয়ে যাব। আর যদি ঠিক ঠিক হরিভজন করি, ভগবানের সেবা করি, কেন জীবনটা আমরা উৎসর্গ করেছি ভগবানের জন্য। এখানে আশ্রমে যারা আমরা থাকি, খাই, পড়ি, নিদ্রা যাই, সব ভগবানের সেবাই হয়ে যায়। কেন মলমূত্র ত্যাগ করতে গেলে, আমাদের শরীর রক্ষা করতে গেলে সেগুলো করতে হবে না, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে। শরীর সুস্থ রাখতে হবে, সুস্থ রাখতে গেলে তবে তো ভগবানের সেবা করব। তখন তার যে বাহ্যিক কাজটাও ভগবানের সেবার অনুকূল হয়ে যাবে। তো তখন ভগবানের দায় পড়ে যাবে যে আমার জন্য তারা সব ত্যাগ করেছে, সব জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাহলে সমস্ত দায়ভার তার। যদি আমি ফাঁকি মেরে করি, ভগবানের সেবা করবো না, বসে বসে টাইমে টাইমে খাবো, ঘুমাবো, তখন বলতে বেটা সেবাও করে না, ফাঁকি মারছে, তাহলে এই তাদের গৃহস্থর ঘরের যে দ্রব্য এনে খেয়েছে, জীবিকা নির্বাহ করছে, শোধ দিতে হবে, নিলে দিতে হবে। এখানে দেওয়া নেওয়া জগৎ, জগৎটা হচ্ছে নিলে দিতে হবে, দিলেই নিতে হবে। সেই জন্য দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুজ্জাতি মা পৃচ্ছতি। আমরা গোপন কথা কারো কাছে বললে আবার আমার গোপন কথা বলি, এখানে ভগবানের তত্ত্বকথা শুনতে হবে। সেরকম লোক পেলে ভগবানের তত্ত্বকথা বলতে হবে। ভোজাতে ভুঙ্গতে আমরা
একটা বাড়িতে বারবার যদি খেয়ে আসি, কোনো দিন যদি নিমন্ত্রণ না করি, বলে না এই লোকটা কি গো, শুধু এসে খেয়ে যায়, তার বাড়িতে অনুষ্ঠান আদিতে একদিনও আমাদের বলে না, বলবে না? সে ভোজাতে ভুঙ্গাতে সরবিদা প্রীতি, আমাদের যে প্রীতি পরস্পর যে আমাদের বন্ধুত্ব, প্রীতির লক্ষণটা কি? 6টা এই প্রীতির লক্ষণ। তো সেই জন্য আমাদের দিতে হবে। এই সব সেবা করতে করতে একদিন ভাবটা তার উন্নত হবে ভাব, না ভগবানের সেবা করতেই হবে, ভগবানের সেবার জন্য এসেছি, প্রীতি সহকারে করতে করতে একদিন ভগবানেতে প্রীতি হবে, তখন আস্তে আস্তে তার শান্ত থেকে দাস্য ভাবে চলে আসবে, দাস্য থেকে তখন বাৎসল্য রসে ভগবানেতে চলে আসবে। যাদের সেই সব রসেতে তার স্থিতি হয়ে আছে, স্বরূপে গোলকে হয় সবার স্থিতি, স্বরূপেতে কারো যদি দাস্যরস ভাব থাকে তো দাস্যতেই থেমে যাবে, কেউ যদি সক্ষ রসে থাকে সক্ষ রসে গিয়ে থেমে যাবে, কেউ যদি দাস্য রসে থাকে দাস্য থেকে শান্ত রসে যদি তার সিদ্ধ হয়ে থাকে শান্ততেই থাকবে। যাদের মধুরসের ভাব আছে এগুলোকে একে একে অতিক্রম করে মধুরসে গিয়ে স্থিত হবে। হ্যাঁ, কার কিরকম আছে তো জানি না। হ্যাঁ, ভজনের দ্বারা সেটা বোঝা যাবে। এটা কেউ বলে দিতে পারবে না যে তুমি দাস্যরসের সেবক, তুমি বাৎসল্য রসের সেবক, তুমি মধুরসের সেবক। এই জগতের কেউ বলতে পারবে না, গুরুদেবও বলতে পারবে না। কারণ ভজনের দ্বারা সে প্রকাশ হবে। মহাপ্রভুর পার্শ্বদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গুরুদেব হচ্ছে দাস্যরসের ভক্ত হলো, আর হৃদয় চৈতন্য মধুরসের হয়ে গেল। কেন? স্বরূপিতে আমাদের কার কি রস, যখন ভগবান থেকে আমরা আলাদা হয়েছি, কার কি রস পেয়ে আমরা বেরিয়েছি, সেটা একমাত্র নিজের সাধন ভজন করতে করতে সেটা নিজে অনুভব করতে পারবে। ভগবানেতে কারো প্রভুরূপে ভালো লাগছে না, কারো পুত্ররূপে কাউকে ভালো লাগছে না, বন্ধুরূপে ভালো লাগছে না, পতিরূপে ভালো লাগছে, সেটা সাধক নিজে অনুভব করবে। ভগবানেতে আমার সঙ্গে কি রসের সঙ্গে সেটিং আছে, তাকে যদি বারবার বলা দাস্যরস ভালো, দাস্যরস ভালো, সে যদি মধুরস ভালো লাগে, কোনো মতে এটাকে পছন্দ করবে না। হ্যাঁ, সব রসে ভগবানের কাছে সমান, কিন্তু বিচার করে দেখলে তারতম্য হচ্ছে মধুরস সর্বোত্তম, সেখানে মধুরস যদি বিচার করা যায় নিউট্রাল ভাবে, তখন বোঝা যাবে। কিন্তু শান্ত দাস্য সক্ষ বাৎসল্য যে রসে আছে সেইটাই তার কাছে সর্বোত্তম। ততএব এই সেবা করতে করতে একদিন বাৎসল্যতে ভগবানেতে তখন স্নেহ চলে আসবে। স্নেহ তো ভগবানের তখন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করবে, পুত্রকে যেভাবে লালন পালন করে, নিজের পুত্রদের তো আমরা কিভাবে লালন পালন করি, কোনো মাকে বলতে হয় না, কোনো পিতাকে বলতে হয় না, কিভাবে পুত্রকে পালন করতে হয়, কিভাবে যত্ন করতে হয়, স্নেহ করতে হয়, বলতে হয় কি? মা পুত্র জন্ম দিলেই ভগবান কর্তৃক সেই স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা স্বাভাবিক চলে আসে। এইরকম ভগবানেতে আসতে হবে। নিজের পুত্র কন্যাকে যেমন স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা করি, তার থেকে অধিক ভগবানেতে আসতে হবে। বাস ভগবানের পাল্লা বেশি হয়ে গেল, সবসময় খাইতে শুইতে চলতে যা নাকি হয়েছে ব্রজবাসী ব্রজ রমণীগণের গোপীগণের যা হয়েছে, নিজের পুত্রকন্যা আছে, কিন্তু নিজের পুত্রকন্যাকে থেকেও কৃষ্ণকে বেশি প্রীতি করছে। তারা মানসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, হে ভগবান, হে নারায়ণ, যদি কৃষ্ণ আমার পুত্র হতো তাহলে আমি প্রীতি ভরে তাকে দুগ্ধ পান করাতাম। ব্রজবাসীগণ গোপীগণ করেছে, পশুপক্ষীগণও করেছে, গাভীগণ করেছে, ভগবান একসঙ্গে সবার ইচ্ছা পূরণ করেছে। তারপরে সক্ষরাজ আদি, শ্রীদাম সুদাম সুবলাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, সেখানে তিনি যে নন্দ মহারাজের ছেলে সখা, তাকে যে মর্যাদা দিতে হবে সেটা করেননি। কাঁধে চড়ে কারে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সব। খেলতে গিয়ে হেরে গেছে, কাঁধে নাও, লাভ দিয়ে কৃষ্ণের কাঁধে উঠলেন। কৃষ্ণ তাদের কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে।
আবার সখাগণ যখন হেরে যাচ্ছে তখন কৃষ্ণ তাদের কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে সখ্য বাৎসল্য মধুর হবে আমাদের সবাই। সেই জন্য আমরা যদি 12টা রসের দ্বারা ভগবানের সেবা করতে চাই কোনো জীব, তাহলে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই সেবা করতে হবে। আর যদি কেউ একটা রসের দ্বারা সেবা করতে চায়, যে কোনো একটা রসের সেবা, বিষ্ণু, নারায়ণ, নৃসিংহ, বামন হতে পারে। অতএব এই জন্যে আমাদের প্রত্যেকেই ভগবানের কাছে আমাদের প্রাণপণ দিয়ে আমাদের সেবা করতে হবে, যেই হোক না কেন। গৃহস্থ লোকও করবে আর আশ্রমবাসীরাও করবে। কেন? বেদিটা সবার সমান। অনেকে বলে না আমরা গৃহস্থ লোক, আমাদের কি অত হয় বাবা, ওই সারাদিনে একটু হরিনাম করবো, এক মালা দু মালা। আমরা তো গৃহস্থ লোক, আমাদের ছাড় আছে। ওসব ছাড় পাননি, ও সব ছাড় নেই। বেদিটা সবার, ভববেদি সবার সমান। রোগ যখন হয় তখন সাধুদের একটু কষ্ট কম হবে, অসাধুদের একটু কষ্ট বেশি হবে, হয় না। রোগ সবার সমান, কষ্ট সবাইকেই সমান দান করে। ভববেদিটা আমাদের কি? জন্ম মৃত্যু। পুনরপি জননং পুনরপি মননং পুনরপি জননী জঠরে শয়ন। এই পুনঃ পুনঃ জন্ম হলে মৃত্যু, মৃত্যু হলে জন্ম। আমরা এই নাগরদোলানে করছি। কবিরাজ গোস্বামী একবারে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়, দণ্ড জন রাজা যেন নদীতে চুপায়। আগেকার দিনের সাজা ছিল, রাজ অপরাধী যারা ছিল শাস্তি দেওয়া হতো, নদীর জলে ডোবা পুকুরে নিয়ে অপরাধীদের ডুবিয়ে রাখতো। দম যখন ফুরিয়ে যেত ছটপট একবার তুলে ধরতো, একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার পর আবার চুপি ধরতো। মৃত্যু হবে এই সময়, এবার মরে যাবে সেই সময় একবার তুলে দিল, একটু হাসপাস করে নিঃশ্বাস নিতে আবার চুপি ধরবে। এইটাই তার সাজা। আমাদের মায়াদেবী এরকম নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে, একবার স্বর্গে একবার মধ্যে, একবার স্বর্গে একবার মধ্যে, ওই নিরন্তর করছি। কত কোটি কোটি জন্ম থেকে আমরা করছি, কোটি কোটি, এক জন্ম দু জন্ম নয়, কোটি কোটি। কখনো পায়খানার বিষটা কীট হয়ে জন্ম হয়েছি, কখনো দেবতা হয়ে জন্ম হয়েছি, আবার দেবতা হয়ে আস্তে আস্তে ভাব দূষিত হতে 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 আবার পশুপক্ষী হতে হতে কৃমিকীট বিষটার কীট, সেখান থেকে আবার ভাবনা উন্নত, আমার যে উন্নত প্রাণীগণকে দেখতে দেখতে ভাবনা উন্নত হতে হতে মনুষ্য হয়ে দান ধ্যান পুণ্যাদি কর্ম করে স্বর্গ চলে গেল। স্বর্গে বেশ কিছুদিন ভোগ হলো, স্বর্গতে একটা ভোগ হওয়ার পর শেষ আছে যাবৎ। স্বর্গে প্রবোদন্তে ক্ষীণ পুণ্যে মত্তেলকে বিশন্তি ত্রয়ী প্রপন্না গতাগতাং কামাকামাং লভন্তে। পুণ্য ক্ষয় হলে আবার স্বর্গে থেকে পতিত হইতে হবে, তখন ভাবনা আস্তে আস্তে নিচু হতে হতে আবার পায়খানার কীট। অনাদিকাল থেকে এরকম ঘুরছি নাগরদোলার ন্যায়। এই ঘুরতে ঘুরতে সাধুসঙ্গ হলে সাধুর মুখে এই তত্ত্বোপদেশ শুনলে তখন সেই মোড় ঘুরিয়ে দিল, নাহলে আমার নিরন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। অতএব ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন কলিযুগে, যুগধর্ম অবতার মহাপ্রভু করলেন, বিষ্ণুর দ্বারে কৃষ্ণ করেন অসুর সংহার। এই সময় যুগ অবতার যে ছিলেন নাম সংকীর্তন প্রচার করার, তার এসে আসার সময় হয়েছিল। ওই সময় মহাপ্রভু কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, মহাপ্রভু আসার সময় হয়েছে। সেই জন্যে যুগ ধর্মের কাজটা যেমন কৃষ্ণ করেছিলেন, বিষ্ণুর দ্বারে অসুর কৃষ্ণ করিল সংহার, ঠিক তদ্রূপ এরকম করলেন। নামের সহিত এসে মহাপ্রভু নাম প্রচার করলেন আর এই কলিযুগের লোককে উদ্ধার করার জন্য। সেই জন্য বলছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের জীবের আপনি যখন অবতার হয়েছেন, আপনাকে দর্শন করে সব জীব উদ্ধার হয়ে যাবে আর হরিনাম শ্রবণ করে। যে কেহ চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়, তো হরিদাস ঠাকুর বলছেন যে কেউ যদি বলে আমি চৈতন্যের মহিমা সব জানি, জানুক। যেমন ব্রহ্মাদি বলেছিলেন, ব্রহ্মা, যে কেউ যদি জানে যে কৃষ্ণের মহিমা আমি সব জানি, জানুক। আমি ভগবানের সৃষ্ট জীব হয়ে চার মাথা ব্রহ্মা হয়ে
আমি বলছি ভগবান হে কৃষ্ণ গোবিন্দ, তোমার বাক্য মনোগোচর নই। আমি আমার সৃষ্ট সমস্ত জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে, পশু পক্ষী বৃক্ষলতা এবং দেবতাগণ আমার সৃষ্ট। তারা যদি বলে কৃষ্ণকে আমি জানো না, আমি বলছি আমি কিছু জানি না। ভগবানের মহিমাটা এইরকম। ঠিক তদ্রূপ মহাপ্রভুকে হরিদাস ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি বলে যে চৈতন্য মহিমা আমি সব জানুক, মোর পুনঃ এই নিশ্চয় তোমার মহিমা অনন্ত, সিন্ধু কেউ জানতে পারবে না। কেউ যদি জানুক, বাঘ মনোগোচর আমার এই এক বিন্দু নয় তোমার মহিমা জানা। হরিদাস ঠাকুর এই কথা মহাপ্রভুকে বলছেন। ভগবানের মহিমা কি বুঝতে পারবে? সাধারণ আমরা একজন সাধু, উচ্চ মার্গের সাধুকে চিনতে পারি না, তো ভগবানকে কি জানবে? ভগবান এত বৃহৎ, তার মহিমা কত অনন্ত মহিমা, কতটুক জানতে পারি? এত শুনি প্রভু মোর চমৎকার হইল, মোর গারো লীলা হরিদাস কেমনে জানিল, অন্তরে সন্তোষতারে কইল আলিঙ্গন, বাহ্য প্রকাশিতে সব করিল বর্জন, ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য চাহে আচ্ছা দিতে, ভক্ত ঠায় লুকাইতে নারে হয়তো বিদিতে। এইসব যখন হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বললেন, মহাপ্রভু অন্তরে খুব চমৎকার হলেন যে বাহ, আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করে, আমার তত সব জেনেছে। আমার যে গুরুলীলা হরিদাস ঠাকুর কি করে জানলো? আমি যে কার্যের জন্য এসেছি সব তিনি জেনেছেন। অন্তরেতে মহাপ্রভু খুব সন্তুষ্ট হলেন, আলিঙ্গন আদি করলেন, বাহ্য প্রকাশিতে সব বর্জন আদি করলেন, খানিকটা তর্জন বর্জন করলেন, অন্তরেতে খুব প্রসন্ন হলেন। ভগবানকে জানার জন্যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে কেউ যদি ভগবানের কথা প্রচার করেন, ভগবান খুব সন্তুষ্ট হয়। কি না, এই ত্রিতাপ জ্বালার হাত থেকে, মায়ার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করছে, ভগবান খুব সন্তুষ্ট হন, মহাপ্রভু খুব সন্তুষ্ট হতেন। তো সেই জন্যে অন্তরে তো খুব সন্তুষ্ট হলেন। ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য চায় আচ্ছা দিতে, মহাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বর, কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়ে যায়, আবার আচ্ছাদিত করে দেন। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তাই মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে এমন এমন ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়ে যায়, ঈশ্বর বলে মানতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐশ্বর্য আচ্ছাদিত করে দেয়। কৃষ্ণ ব্রজের লীলা করতে করতে অগাসুর এসে সমস্ত গোপবালকগণকে গিলে দিল। কংসের প্রেরিত হচ্ছে দূত অগাসুরের ভাই অগাসুর। তো গোচারণ করতে গেছে, খেলতে খেলতে সব অসুর। তো কৃষ্ণকে কোনোভাবেই যে যাকে পাঠাচ্ছে কংস তাকে মেরে দিচ্ছে। অগাসুর বললেন যে তাহলে আমি এমন একটা রূপ ধারণ করি, সর্পরূপ ধারণ করি, যাতে তারা বুঝতে না পারে। বৃন্দাবনে তো গোবর্ধন পাহাড় আছে, বিশাল বড় একটা রূপ ধারণ করে, সাপের রূপ ধারণ করে সেখানে মুখ হাঁ করে আছে, মনে হচ্ছে সত্যিকারই একটা পাহাড়ের গুহা। সখাগণ খেলছে, দেখছে যে একটা পাহাড়ের বিশাল বড় গুহা। তাহলে গুহার মধ্যে কি আছে আমরা গিয়ে একটু দেখি। দূর থেকে কৃষ্ণ একসঙ্গে খেলছে। কৃষ্ণ জানে সর্বনাশ, এ বেটা তো অসুর, সাপ নয়, পাহাড় নয়, অসুর সর্পরূপ ধারণ করে আছে। ওরা খেলতে খেলতে সে জিপটা দিয়েছে, মানে মানে জিটি রোড, এইরকম সুন্দর জিপ, বিশাল বড় পাহাড় নেয় সাপ, বিশাল বড় জিপ বার করে দিয়েছে, মানে পাকা রাস্তার মতন।
সখাগণ খেলতে 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 যাচ্ছে। কোনো কোনো সখাগণ বলছে, এই গুহার মধ্যে থেকে কিরকম আস্তে আস্তে গন্ধ বেরোচ্ছে, হ্যাঁ এ কোনো অসুর ফসুর নয় তো, আমরা তো ঢুকছি বটে, কৃষ্ণ তো অনেক দূরে আছে, আমাদের মেরে ফেলে দেবে না তো? বলছে আরে যা যা, যদি অসুর হয় যে বকারির মতন মেরে দেবে, বকাসুরকে যেমন মেরেছিল মেরে দেবে, চিন্তা কি করছে, চলো। নাচতে নাচতে সব চলে গেল। কিন্তু বকাসুর সেই ঠিক করে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণ না ঢুকছে আমি মুখ বন্ধ করবো না, কারণ সখাগণকে বাঁচাইতে হবে। কৃষ্ণ তো সবই জানেন। খেলতে খেলতে খেলার চলে সেই অঘাসুরের পেটে ঢুকে গেল, মুখ বন্ধ করলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুখের মধ্যে তার শরীর বিস্তার করতে শুরু করলো, শ্বাস রোধ করে ব্রহ্মতল ভেদ হয়ে বার হয়ে গেল। এরকম ঐশ্বর্য এক সময় বার হয়ে যাচ্ছে। অগ্নিপান করে দিলেন, বকাসুরকে বাপ করলেন। কৃষ্ণ বলরাম সখাগণ নিয়ে খেলছেন, বিশাল বড় এক বক এসে জলের ধারে বসে আছে, আস্তে আস্তে ছুটে এসে কৃষ্ণকে গিলে দিল। কৃষ্ণ সেখানে বকের পেটের মধ্যে গিয়ে অগ্নি হয়ে গেল, তাকে ওইভাবে বধ করলেন। দিয়ে 5 বছরের শিশুর ন্যায় শরীর ছিল, বকের 2টা ঠোঁট ধরে চিত্তে চিত্তে 2 ভাগ হয়ে ফেলে দিল। সব কোনো কোনো সখাগণ স্বয়ং ভগবানের অবতার ইত্যাদি ইত্যাদি ঐশ্বর্য আবার আচ্ছাদন করে দিচ্ছে। যশোদারও হয়েছিল। যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে দুধ পান করাচ্ছেন, কৃষ্ণ জিহ্বন তুলেছে, হাই তুলেছে, দেখছে গোটা মুখের মধ্যে পেটের মধ্যে গোটা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে, চন্দ্র সূর্য পৃথিবী নদী সমুদ্র পেটের মধ্যে দেখছে। যশোদা অবাক হচ্ছে, কি দেখছি আমি, এ তো দেবতাগণ বলেছিল, দ্বারকাচার্য বলছে বিষ্ণুর অবতার, বিষ্ণুর সমকক্ষ গুণ আছে, সেই বিষ্ণু নয় তো? আবার বলছে না না, কৃষ্ণ আমার পুত্র, ও নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য আছে, এ নারায়ণ নয়, আমার পুত্র নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য আছে। গোটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সে পেটের মধ্যে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটা দেখছে। কৃষ্ণ সেখানে সমুদ্র দেখছে, পাহাড়, হিমালয়, তারপরে সেখানে যমুনার তীরে নন্দ মহারাজের বাড়ি, সে যশোদাই দেখছে। নন্দ মহারাজের বাড়িতে যশোদা কোলে করে কৃষ্ণকে দুধ পান করাচ্ছেন, সেটাও আবার পেটের মধ্যে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে সেই ঐশ্বর্য আচ্ছাদন করলেন, আবার সেই কান্নাকাটি করছে। মা যশোদা তখন সেই গোপুচ্ছ নিয়ে তার কৃষ্ণকে ঝাড়ফুঁক করছে, বোধহয় আমার ছেলেকে ভূতে পেতে ভর করেছে, এইরকম হয়। তো সেই জন্যে ঈশ্বর স্বভাব যত আচ্ছাদন করতে চান, কিন্তু ভক্তর কাছে সে লুকাইতে পারে না, ভক্ত ঠিক জানতে পারে। সব অবতারিতে হয়ে এরকম, রামচন্দ্র বেলাও হয়েছে। সেই জন্য বলছে ভক্তটাই লুকাইতে নারে হয় বিদিত, ভক্তগণ ঠিক জানে। ভগবান যেমন ভক্তের ভাব বুঝে, ভক্তের ইচ্ছা বুঝে, সেই রকম তার বর আদি দিয়ে থাকেন। ভক্তগণও ভগবানের মন জানতে পারে, ভগবান কি চাচ্ছে। ভক্তগণও ভগবানের মনের ভাব অনুভব করতে পারে। কিসের দ্বারা না, ভগবানের চিন্তা করতে করতে ভগবানকে কারও যখন প্রীতি হয়, ভগবানের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্বন্ধ হয়, তখন হৃদয়তে সেই ভগবানই আছে, তার মধ্যে থেকে স্ফুরণ হয়। স্ফুরণ যখন হবে তখন বাস। স্ফুরণ হওয়াটা কঠিন সাধনের দরকার, কত জন্ম লেগে যাবে সাধন অর্জন করতে করতে, অনুভব করতে করতে, অনুভব করতে করতে একদিন স্ফুরণ হবে। তখন স্বরূপেতে আমি কি রসের সেবক, কি রস আমার ভালো লাগে, সব হৃদয়তে স্ফুরণ হবে। সাধক নিজে নিজেই সেটা অনুভব করতে পারবে, কেউ বলে দিতে পারবে না। গুরুদেব দাস্যরসের ভক্ত হচ্ছে, শিষ্য মধুরসের ভক্ত হচ্ছে, শিষ্য মধুরসের ভক্ত হচ্ছে, গুরুদেব দাস্যরসের হচ্ছে, সখ্যরসের হচ্ছে। এখানেতে কার সঙ্গে কি ভগবানের সেটিং আছে বলতে পারবে না, সাধনের দ্বারাই হবে। তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যায়া, হরিদাসের গুণ কয়ে শতম গয়া, ভক্তগুণ কহিতে প্রভুর বাড়ায় উল্লাস, ভক্তগণে চেষ্টতাতে শ্রী হরিদাস। তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যে হরিদাসের
মহিমা শতমুখে কীর্তনাদি করলেন। হরিদাস ঠাকুরের কি ভাগ্য! হ্যাঁ, হরিদাস ঠাকুর ভগবানের কাছে যাননি, ভগবান হরিদাসের কাছে আসতেন। তার ভাব কিরকম না, আমি যবনকুলে জন্ম হয়েছি, মহাপ্রভু পুরীতে নীলাচলে থাকছেন, হরিদাস ঠাকুরও নীলাচলেই গেলেন না, আমি মহাপ্রভুর পাশে পাশে থাকবো। এখন মহাপ্রভু গম্ভীরাতে আছেন, এখন গম্ভীরার কাছাকাছি হরিদাস ঠাকুর থাকতে পারছে না, সেই সমুদ্রের ধারে। কেন, কাছাকাছি থাকলে জগন্নাথের সেবকরা সবসময় যাতায়াত করবে, যাতায়াত করলে আমি যবনকুলে জন্ম হয়েছি, আমার অঙ্গ বাতাস তাদের গায়ে লাগবে, তাদের গায়ে লাগলে অপবিত্র হবে, ভগবান অসন্তুষ্ট হবে। দৈন্য ভাব কিরকম! সেই জন্য হরিদাস ঠাকুর সমুদ্রের ধারে ওখানে থাকতেন, যেটা এখন বর্তমান সিদ্ধ বকুল, ওখানে গিয়ে থাকতেন। তো এখন প্রত্যেক দিন হরিদাস ঠাকুর মনে মনে চায় প্রভুকে একবার করে দর্শন করব। মহাপ্রভু তো গম্ভীরায় থাকেন, তাহলে মহাপ্রভুর কাছে এসে সেখানে জগন্নাথের সেবকরা আছে, তাদের আমার অঙ্গের হাওয়া যদি তাদের গায়ে লাগে তারা অপবিত্র হবে, আমার অপরাধ হবে, সেই ভয়ে যেতেন না। এখন ভগবানের দায় পড়েছে, হরিদাস ঠাকুর আমার কাছে আসবে না, কেন জগন্নাথের সেবকগণ আমার কাছে আসা যাওয়া করে, তাহলে কি তার ইচ্ছা প্রত্যেক দিন আমি মহাপ্রভুকে দর্শন করতে চাই। হ্যাঁ, সচল জগন্নাথ হচ্ছে মহাপ্রভু, তাহলে এখন কি করতে হবে, তাহলে আমাকেই যেতে হবে। প্রত্যেক দিন মহাপ্রভু যখন সমুদ্রে স্নান করতে যেতেন, হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিয়ে তবে যেতেন। স্নান করার সময় হরিদাসের কাছে যেতেন, হরিদাস ঠাকুর প্রণাম আদি করতেন, হরিদাসের সঙ্গে খানিকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করতেন, করে তারপরে মহাপ্রভু স্বর্গদ্বারে গিয়ে স্নান আদি করে তারপরে এসে আনন্দবাজারে প্রসাদ পেতেন। তো হরিদাস ঠাকুর কিরকম, একদিন ইচ্ছা হলো, প্রভু হ্যাঁ আমার ইচ্ছা আপনার আগে আমি জগৎ ছেড়ে চলে যাব, কেন আপনি চলে যাবেন তারপরে আমি যাব, আমি আপনার বিরহ সহ্য করতে পারবো না, আপনার আগে আমি যাব। বলে হরিদাস ঠাকুর কি বলছো তুমি? না, আমার এটা ইচ্ছা, হ্যাঁ আপনার আগে আমি দেহ ছেড়ে দেব, আপনি যদি সেটা মঞ্জুর করেন তাহলে আমি খুব আনন্দ পাবো, আমার এইটা ইচ্ছা। হ্যাঁ, এইরকম হরিদাস ঠাকুরের ইচ্ছা মাত্রই ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। এইরকম হরিদাস ঠাকুরের অনেক মহিমা কীর্তনাদি করলেন। মহাপ্রভু যখন হরিদাস ঠাকুর দেহ ছাড়লেন, হরিদাস ঠাকুর কোলে করে নিয়ে হরিদাসের শরীর কোলে করে নিয়ে আনন্দবাজারে নিয়ে এসে সেখানে সমুদ্রের ধারে, এখন যেটা সমাধি, সেখানে বালুকা গর্ত করে সেখানে হরিদাস ঠাকুরকে স্নান করিয়ে হরিদাস ঠাকুরের চরণামৃত পান করে সবাইকে দিয়ে তারপরে সেখানে সমাধিস্থ করে আনন্দবাজারে এসে প্রসাদ ভিক্ষা করে সবাইকে খাইয়েছিলেন। এইরকম মহিমা আরও তো আছে অনেক, পরপর আমরা শুনতে পাবো হরিদাস ঠাকুরের কীরকম মহিমা। তো ভক্তগণ কহিতে প্রভুর বার হইলেন, ভক্তগণের কাছে হরিদাসের মহিমা যত কীর্তন করছে মহাপ্রভুর আনন্দ হচ্ছে। কিসের জন্য না, হরিদাস ঠাকুর কিরকম ভক্ত, কাজী যবনকুলে যেহেতু জন্ম হয়েছে সেখানে হিন্দুয়ানি করছে, হিন্দুদের ভগবানের নাম সংকীর্তন করছে, মুসলমানেরা সহ্য করতে পারছে না। যবনগণ যে তুমি যবনকুলে জন্ম হয়েছে সর্বোত্তম জাতি, ওরা বলছে সর্বোত্তম জাতি, সেই জাতিতে জন্ম হয়ে তুমি হিন্দুয়ানি করছো, তোমার হিন্দুয়ানি করা চলবে না, তোমাকে হিন্দুয়ানি ছাড়তে হবে, কি হরিনাম করা ছাড়তে হবে। হরিদাস ঠাকুর বলছেন খণ্ড খণ্ড হয় যদি দেহ মন প্রাণ, তথাই পিনা ছাড়ব বদনে হরিনাম। এইরকম তার কথা। বলে কি ছাড়বে না? কাজীকে সংবাদ দিল, কাজী বলছে ঠিক আছে, ওকে ওই 22 বাজারে বেত্রাঘাত করো, একটা বাজার নয় 22টা বাজারে গিয়ে গিয়ে মারবে। এমন চরম একবারে কঠোর বার্তা দিয়েছে, যদি না হরিদাসকে মারতে পারো তাহলে তোমাদের মেরে দেবো, তোমার গদ্দান দেবো।
তাহলে যদি একটা লোককে না মারতে পারো, যারা মারছো তোমাদের প্রাণ নেবে, তাহলে সেই লোকগুলো কিভাবে মারবে চিন্তা করা যায়। ওই হরিদাস ঠাকুরকে ধরে 3 জন লোক একটা বাজারে গিয়ে এসে বিদম মারছে, মারতে 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 তারা হাঁপিয়ে গেল, পারল না। আর একটা বাজারে গিয়ে আবার সে মারতে শুরু করলো। এইবার বাজারে মারার পরেও তাকে মারতে পারছে। তখন হরিদাস ঠাকুর বলছে, ঠাকুর তোমাকে তো বাজারে মারার পরেও তুমি মরলে না, এবার তোমার জন্য আমার প্রাণ যাবে আমাদের। তখন বলে, তোমরা ঘুষ খেয়েছো, বেশি করে মারোনি, ওই জন্য বেঁচে। একটা লোককে বাজারে ধরে মারলে সে বাঁচতে পারে? তো হয় কোনোদিন? নিশ্চয় তোমরা সেখানে ঘুষ ঘাস খেয়েছো, সেই জন্য মারতে পারেনি, অতএব তোমাদের বদলান দাও। তোমার জন্য আমাদের প্রাণ যাবে, আমাদের ছেলে মেয়ে আছে, পুত্র কন্যা আছে, তোমার জন্য আমার প্রাণ চলে যাবে, তাই নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আছে, মুচ্ছা হয়ে গেলেন, মরে গেল। তখন সব একে হরিণ শাহকে খবর দিল যে হরিদাস ঠাকুর মরেছে। বেশ হয়েছে, মুসলমান হয়ে জবন হয়ে হিন্দুয়ানি করা উচিত শিক্ষা হয়েছে। যাও ওকে কবর দিলে সদ্গতি হবে, ওকে যদি কবর দেওয়া হয় সদ্গতি হবে। যাতে অসদ্গতি হয় গঙ্গায় ফেলে দাও, গঙ্গায় ফেলে দাও। এই হরিদাস ঠাকুর যখন তুলতে যাচ্ছে, গরিমা ভাব হয়ে গেছে, শত শত লোক এসে তার শরীরটাকে নড়াইতে পারছে না, পাহাড়ের ন্যায় ওজন হয়ে গেছে। অজকে তো নড়াইতেই পারছি না। খানিকক্ষণ পরে লঘিমা হয়ে গেছে, অষ্টসিদ্ধি, তুলার মতন ওজন হয়েছে, হালকা। একজন পা একজন হাত ধরে দুলতে দুলতে ছুড়ে দিয়েছে আকাশে, তুলোর ন্যায় উড়ে গিয়ে মাঝ গঙ্গা পড়ে গেল। মাঝ গঙ্গা পড়ে গিয়ে নিচ থেকে হেঁটে এসে পারে যখন হরিবোল 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 করে হরিনাম করতে করতে উঠে এল। তখন যারা ভালো, ওরে বাবারে, কাকে আমরা মারতে গেছি, এ তো সাধারণ লোক নয়, তো জিন্দাপীর। এইরকম চেষ্টা করেছে, তথাপি সে হরিনাম ছাড়েননি। ওই জন্য হরিদাস ঠাকুরকে নামের আচার্য করেছেন মহাপ্রভু, অমনি অমনি করেননি। তারপরে তো পরপর আছে, বেশ্যা আসবে, লক্ষ্য হইরা বেশ্যা, তাকে উদ্ধার করলেন। সেই জন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের এত মহিমা কীর্তন করেছেন। এমনি এমনি ওইরকম ভক্ত হলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, ভক্তের মহিমা ভগবান কীর্তন করেন। আর ভক্তের মহিমা ভগবান কীর্তন করেন, ভগবানের মহিমা ভক্তগণ কীর্তন করেন। তো হরিদাস ঠাকুর প্রচুর উল্লাস হলো মহাপ্রভুর। ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই তো শ্রী হরিদাস, ভক্ত শ্রেষ্ঠ। এবং কি অদ্বৈত আচার্যের পিতৃ শ্রাদ্ধের অগ্র যে দান উত্তম ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, সেটা হরিদাস ঠাকুরকে দিয়েছে। উত্তম অন্ন দান করলে ব্রাহ্মণকে, এই যে আমাদের পিতামাতা মারা যায়, উত্তম ফল পেয়ে যাবে। কিরকম না, পিতামাতা তো মরে যায়, মরে গেলে মৃত্যুর সময় পিতামাতা কি কষ্ট পেয়ে মারা গেছে তারা বলতে পারে না। অনেক সময় জল পিপাসার্থ হয়ে মরে যেতে পারে, ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যেতে পারে, যে বিছানায় শুয়ে আছে সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কষ্ট পেয়ে মারা যেতে পারে। সেই জন্যে শ্রাদ্ধেতে কি দেওয়া হয়, একটা মানুষের জীবনে যে যে বস্তুগুলোর প্রয়োজন, বেঁচে থাকতে যার প্রয়োজন, যে যে জিনিসগুলো রয়েছে, সেই জিনিসগুলো শ্রাদ্ধেতে দিতে হয়। মন্ত্র পুত করে উৎসর্গ করে দিলে সে অভাবটা সে চলে যায়। ক্ষুধার্ত হয়ে মারা গেছে আমরা জানি না, তো ক্ষুধার যে জ্বালাটা মানসিক, তো এটা তো মানসিক। ক্ষুধার যে জ্বালাটা মানসিক, এখানে ব্রেন পুড়ে গেল, ওই ক্ষুধাটা নিরন্তর সে পেতে থাকবে, ওইটা মন থেকে ছাড়াতে পারে না, বহুদিন পর ওইটা হয়তো যাবে। ক্ষুধার যে যন্ত্রণাটা নিরন্তর সে থাকবে, সেটাকে নিবারণ কি করা হবে না, ক্ষুধার যে জ্বালা, আমরা ক্ষুধা পেলে যে কষ্ট হয় তার সেই কষ্টটা নিরন্তর হচ্ছে। খাওয়ার বস্তু পেলে আমাদের কি পুষ্টি তুষ্টি ক্ষুধ নিবৃত্তি একসঙ্গে তিনটে চলে যায়। সেই জন্য আমাদের খেলে ক্ষুধা চলে যায়, কষ্ট দূরীভূত হয়, আনন্দ হয়। তা ক্ষুধা নিবৃত্তি কি করা হবে না, অন্ন দান করতে হবে। কে? উত্তম ব্রাহ্মণ। মন্ত্রপুত করে যখন উৎসর্গ করে দেওয়া হলো, অন্নদান করা হলো, এই অন্নদানের ভাবটা চলে গেল আমাদের পিতৃপুরুষ হচ্ছে অর্জমা।
অর্জমা, সেই জন্য আমরা পিতৃপক্ষে সেই তর্পণ আদি করি। আমাদের পিতৃপুরুষ হচ্ছে অর্জমা সবারই। এই ভাব যখন এখানে ভাবে দান করলো মন্ত্রপুত করে, অন্যের ভাবটা চলে গেল অর্জমার কাছে। অর্জমা সেখান থেকে দেখলেন পিতা কোথায় জন্ম হয়েছে, কোথায় কি হয়েছে, হ্যাঁ, ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর ভাবটা চেঞ্জ করে দিলেন। ও ক্ষুধার জ্বালাটা ওর মিটে গেল। অন্যের দান, বস্ত্র দান, ছত্র দান, পাদুকা দান, এসব করতে হয়। উত্তম ব্রাহ্মণের দান করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাবটা থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। তদ্বৈত আচার্যের পিতা মারা গেছে, তাহলে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কে হবে? হ্যাঁ, সবাই বলছে অমুক শ্রেষ্ঠ, অমুক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তমুক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। অদ্বৈত আচার্য কাউকে দিতে হয় না, আমি হরিদাস ঠাকুরকে দেবো। হরিদাস না 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 না, আমি জবন কুলে জন্ম হয়েছি, আমি অচ্যুত, আমাকে দেবেন না। বলে যাই হোক, আমি আপনাকেই দেবো। অদ্বৈত আচার্যের পিতার শ্রাদ্ধের অগ্রপাত্র দান করেছিলেন, এইরকম তার মহিমা। হ্যাঁ, সেই জন্যে হরিদাসের গুণের অসংখ্য অপার, কেউ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার। কেউ কোনো অংশে যদি হরিদাসের মহিমা কীর্তন করতে চায় শেষ করতে পারবে না, এইরকম তার মহিমা। জীবের জন্য তার কি চেষ্টা, উচ্চস্বর হরিনাম গাচ্ছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। 3 লক্ষ সারাদিন, 2 লক্ষ এরকম উচ্চস্বরে হরিনাম করতেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। 1 লক্ষ ধীরে ধীরে। তো লোক বলছে ঠাকুর, হ্যাঁ, তুমি সারাদিনে 2 লক্ষ উচ্চস্বরে হরিনাম করো, ধীরে ধীরে করলে তো হয়। আরে আশপাশে যারা থাকে তাদের বারবার এই চিৎকার শুনে শুনে তাদের অসুবিধা হতে পারে। হ্যাঁ, তো মনে মনে করলে তো হবে। হ্যাঁ হয়, মনে মনে করলে হবে, উচ্চস্বরে করলে হবে, যে কোনো ভাবে ভগবানের নাম করলেই হবে। কিন্তু তার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ তো আমার আছে। বলে ঠাকুর কি কারণ আছে? বলে দেখো, আমি মনে মনে হরিনাম করলে আমার মঙ্গল হবে, সব ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু যখন উচ্চস্বরে হরিনাম করব আমার মঙ্গল হবে। আশপাশে যারা পশু পক্ষী বৃক্ষলতা আছে তাদের হরিনামের ধ্বনিটা তাদের অঙ্গে ধাক্কা পারবে, শব্দটা তাদের অঙ্গে ধাক্কা লাগবে। ওরা তো আমাদের মতন মুখ নেই, কথা বলতে পারবে না, কর্ণ নেই, ওদের শব্দটা গায়ে ধাক্কা লাগলেই তাদের মঙ্গল হয়ে যাবে। সেই জন্য কৃমিকীট পোকা মাকড় আছে, সবার মঙ্গল হয়ে যাবে। ওই জন্য আমি উচ্চস্বরে হরিনাম করি। বহু দূর পর্যন্ত পোকা মাকড় জীব জন্তু শুনতে পাবে, সবার তাদের মঙ্গল হয়ে যাবে। মনে মনে করলে তো আমার শুধু উপকার হবে। একটা লোক নিজে ইনকাম করে নিজে খায়, সে শ্রেষ্ঠ না একটা লোক নিজে ইনকাম করে বাড়ির 10টা সদস্যকে পালন করে? কে শ্রেষ্ঠ হলো বলো? না, যে একাই ইনকাম করে 10 জনকে প্রতিপালন করে সে শ্রেষ্ঠ। বলে আমি ওই জন্য উচ্চস্বরে করি। অবলা জীব, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব আছে, বৃক্ষলতা আছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণী আছে, তারা কিছু করতে পারে না, চোখে দেখা যায় না, এরকম প্রাণী আছে। উচ্চস্বরে হরিনাম করলে তাদেরও কর্ণে শব্দ গেলে তারাও মঙ্গল হয়ে যাবে। ওই জন্য আমি উচ্চস্বরে করি। মহাপ্রভু এই সমস্ত হরিদাসের কথা শুনে এমনি এমনি খুশি হন না, সবাইকে উদ্ধার করার জন্য তার কি মঙ্গল চিন্তা, কিভাবে সমস্ত জীব, হ্যাঁ, সমস্ত জীবের মঙ্গল হবে। মহাপ্রভু এমনি এমনি অত হরিদাস ঠাকুরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই জন্যে কোনো অংশে কেউ যদি বর্ণনা করতে যায় হরিদাসের মহিমা বর্ণন করে শেষ করবো, কোনো মতেই পারবে না। তা হরিদাস ঠাকুরের এইরকম মহিমা আছে। থাক আজ এই পর্যন্ত। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। হরে নাম তু অনেক স্বরূপ, হরে নাম তু অনেক স্বরূপ, অনেক স্বরূপ।
জয় জয় হরি নাম, জয় জয় হরি নাম। হ্যাঁ? চিদানন্দ 148, চিদানন্দ মৃত ধাম সরতত অক্ষর আকার। চিদানন্দ মৃত জয় জয় হরে নাম, চিদানন্দ মৃত ধাম সরতত অক্ষর নিজগানে কৃপা করি নাম রূপে অবতরি। নিজগানে কৃপা করি নাম রূপে অবতরি। নিজগানে কৃপা করি নাম রূপে অবতরি। চিদানন্দ মৃত ধাম সরতত অক্ষর জয় হরি কৃষ্ণ নাম জগজন সুদেশা। জয় হরি কৃষ্ণ নাম জগজন সুদেশা। সর্বজন মানসরঞ্জন
সচিদানন্দ বিতরণ সর্বতত্ত্ব ওরে কৃষ্ণ নামক তুমি সর্ব শক্তির ওরে কৃষ্ণ নামক তুমি সর্ব শক্তির Amen.
Hare
जय श्री श्री गुरु गौरांग बंधार राधा गोविंद गोपीनाथ गोविंद की जय। विष्णुपाद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। मित्रलीला विष्णुपाद भक्ति कमल गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय।